Okay, we'll take one more numerical on bending stresses, and this numerical is important. Open page number 28 and problem number 12. Page number 28, problem number 12. So, I'll read the statement, problem statement. The cross section of a simply supported beam is shown in figure. So, this is the cross section. See, till now we have seen circular, then T section, then I section. Now, this is the new cross section where there is one rectangular cross section, and in that there is a through hole. But that hole is not concentric, it is eccentric. Central nahi hai, center pasun lamb hai. It is eccentric. Okay, so this is a cross section of that beam. The beam carries load of 10 kilonewton. This beam carries load of 10 kilonewton, means 10,000 Newton. Okay, as shown in figure. As shown in figure. Its self weight is 3.5 kilonewton per meter. आता पर मीटरला 3.5 kilonewton दिले म्हणजे काय पाहणं? It is the intensity. So the intensity of self weight means this UDL is 3.5 kilonewton per meter. So this is the intensity of this UDL. Calculate the bending stresses at section AA. आणि bending stresses कुठे शोधायला सांगितल्यात? At section AA. So on this beam you can see there is one section which is given AA at a distance 1.2 meter from one end. So here we will have to determine the bending stresses. आता गंमत बघा. To solve the numerical of bending stress, we are going to calculate moment two times. One moment from beam and another moment from this cross section, that is moment carrying capacity, and for that we are going to use formula m by I is equal to sigma by y. So this is the formula. हा moment minimum असतो का maximum असतो? This moment is maximum, and they have in the problem they have mentioned that we have to determine the maximum bending moment at maximum bending stress at section AA. म्हणजेच याचा अर्थ काय? In this beam the maximum bending moment is at point AA. कळलं तुम्हाला काय म्हटले? त्यांनी स्ट्रेसेस AA ला शोधायला सांगितल्यात आणि हा मोमेंट कसा लागतो? सेम. ॲज दिस मोमेंट इज मॅक्सिमम, सो ॲट सेक्शन AA वॉट एव्हर द मोमेंट वी आर गोइंग टू गेट दॅट मोमेंट इज ऑल्सो मॅक्सिमम. म्हणजे आता तुम्ही गंमत बघा, हा सिमेट्रिक बीम आहे का विथ रिस्पेक्ट टू लोडिंग? हा पॉइंट लोड थोडा इसेंट्रिक आहे बघा सेंटर पासून. सो दिस इज नॉट द सिमेट्रिक लोडिंग बीम. So if the beam is symmetric, then we know maximum bending moment is going to come at center point. बरोबर है ना? If it is cantilever, then at fixed end. Now this beam is not symmetric, so they have provided the information of maximum bending moment. So the maximum bending moment will come at AA. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं की जर तो इसेंट्रिक असेल किंवा सिमेट्रिक नसेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काय देणार आहेत? दे आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन वेअर देअर विल बी द मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. समजलं सगळ्यांना? सो नाव दिस न्यूमरिकल इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व यू हॅव टू डिटरमाइन वन मोमेंट फ्रॉम दिस सेक्शन अँड वन मोमेंट फ्रॉम दिस बीम. ओके, सो स्टार्ट करूया सॉल्व करायला. ओके, सो विल स्टार्ट नाव. द फर्स्ट स्टेप to solve this numerical is, if you want to determine this m, will require the value of I. I means moment of inertia. To determine the moment of inertia will require Cg. So we are going to determine the Cg of this section. आता गंमत बघा, if that section rectangle and circle at center, then there is no need to determine Cg. का सांगा? It is symmetric about x and y axis, means its Cg will be at geometric center. But if you see here, the central hole is not at center.
इट इज इन्क्लाइंड मीन्स मूव टुवर्ड्स अपवर्ड साईड मीन्स इट इज इसेंट्रिक. मग आता जर असा असेल तर काय करायला पाहिजे? दिस बीम इज नॉट मीन्स द क्रॉस सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स अँड वाय ॲक्सिस. सो विल हॅव टू डिटरमाइन सी जी, म्हणजे सी जी शोधायला पाहिजे. नाव टू डिटरमाइन द सी जी we are going to determine the value of y bar. Y bar का? If you check the symmetry of this cross section about y axis, then it is symmetric. म्हणजे मला आता फक्त काय शोधायचं आहे? We'll have to determine the location of x. आता x चं लोकेशन काय आहे? We'll have to measure the height. So it is y bar. So y bar will be equal to, y bar चा फॉर्म्युला काय? Summation ay divided by summation a. कुणीही लिहू नका, समजून घ्या, नंतर लिहायला वेळ देतो. ओके, सो समेशन ए वाय डिवाइड बाय समेशन ए. नाव द सेक्शन विच इज गिवन टू यू, इट इज हॅव्हिंग टू स्टँडर्ड शेप्स. द फर्स्ट स्टँडर्ड शेप इज द रेक्टँगल आउटर अँड द सेकंड वन इज सर्कल मीन्स होल. बरोबर आहे. नाव इन दिस सेक्शन इफ आय वॉन्ट टू डिटरमाइन दिस समेशन ए वाय, then area of first section is 200 into 300. So this is the area into y. Y म्हणजे काय? Distance of centroid of this rectangle from bottom. Bottom पासून त्याच्या centroidचं distance. Total height is 300, so this must be 150. So it is 150. हे समजले सगळ्यांना? एरिया इंटू त्याच्या सेंट्रॉइडचं कुठनं डिस्टन्स घेतले? फ्रॉम बॉटम. नाव मी इथं काय लिहिले बाळांनो? समेशन. बट ॲक्च्युअली इन दिस डायग्राम इफ यू सी दिस सर्कल इज नॉट ॲडेड, इट इज सबस्ट्रॅक्टेड. बरोबर ना? कमी केले. सो विल हॅव टू पुट मायनस साईन फॉर दिस सर्कल, कारण की तो तिथनं रिमूव्ह केला आहे. नाव एरिया ऑफ सर्कल pi by 4 d square, diameter is 150. तुम्ही pi r square लिहा, pi by 4 d square into area into काय y. y म्हणजे काय? डिस्टन्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस सर्कल फ्रॉम बॉटम. सो याचं डिस्टन्स बॉटम पासून घ्या 100. सो दिस मस्ट बी 200. सो 200 divide by summation of area. First area 300 into 200. Now प्लस येणार का मायनस? का मायनस? कारण की तो सर्कल काय केला आहे? मायनस केला आहे त्यातून. सो मायनस एरिया ऑफ दिस सर्कल पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. इफ यू सॉल्व दिस वन you will get y bar from top or bottom? Bottom. So y bar from bottom calculate and tell me the answer. 129.12 mm. अजून एक कोणतर फक्त चेक करा. Yes, it is 129. Okay, so लक्ष. So y bar is equal to 129.12 from bottom. म्हणजेच centroid of this section is at distance 129 from bottom. 1.2 पुढे आहे. Okay, so from bottom I am going to mark. काय मार्क करावं लागेल? 129. म्हणजे इथनं मला 129 मार्क करावं लागेल ना. सो आय मार्क 129. तो याच्यावर येणार नाही. लक्ष द्या रे, लक्ष द्या. 100 150 म्हणजे हे किती आहे? 75. म्हणजे हा बॉटम कितीला आहे? फ्रॉम टॉप 175. म्हणजे हे डिस्टन्स किती आहे? 125. अँड युअर आन्सर इज 129. त्यामुळे काय झालं बाळांनो? फक्त या सर्कलच्या जर असं तो वरती गेला आहे. हां, मी ॲक्च्युली मार्क केलं आहे. परत एकदा सांगतो, लक्ष द्या. दिस डिस्टन्स इज 100. दिस इज रेडियस हाफ ऑफ 150, दॅट इज
75. So from top, if you measure this point, then it is at 175. Then this distance will be 125 and your answer is 129. म्हणजे काय, जर असं याच्यावरती 4 mm वरती आहे. So this is your G and this is your neutral axis. This distance is 129.12. So this distance will be 300 minus 129.12, 170.88. ओके, and this is your neutral axis. हे सगळ्यांना समजले कसं आले? सोपं आहे. काय केलं बघा, समेशन ऑफ एरिया, रेक्टँगलचा एरिया इंटू वाय बार मायनस सर्कलचा एरिया इंटू वाय बार. सेम कन्सेप्ट खाली वापरली, रेक्टँगलचा एरिया मायनस सर्कलचा एरिया. ओके, so we have finished with y. Now the next one is moment of inertia. जरा लक्ष द्या, इथं तुम्ही घोळ करणार सगळी, मला माहित आहे. सी, so to determine the moment of inertia, first we'll calculate for first section, and the first section is rectangle. So what is the moment of inertia for rectangle? BD cube by 12. What is the value of B? Into what is the value of D? 300 cube divided by 12 plus AH square. प्लस काय येणार? AH square. आता H म्हणजे काय, जरा लक्ष द्या. फर्स्ट आय विल मार्क द CG ऑफ रेक्टँगल. हा CG कोणाचा आहे? ऑफ होल सेक्शन. म्हणजे सर्कल पण आहे त्याच्यामध्ये आणि रेक्टँगल पण आहे. पण आता मला फक्त कोणाचा हवा आहे? ओनली फॉर रेक्टँगल. रेक्टँगलचा CG कुठे येणार सांगा? दिस इज 300. सो इट विल कम ॲट 150. बरोबर आहे ना? सो दिस इज 150. दिस इज द CG ऑफ होल सेक्शन. आता मला काय पाहिजे पुढं? प्लस AH स्क्वेअर, एरिया ऑफ रेक्टँगल, 200 इंटू 300 इंटू H. बघा आता लक्ष द्या, H म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन CG ऑफ होल सेक्शन अँड CG ऑफ रेक्टँगल. रेक्टँगलचा CG इथं आहे, होल सेक्शनचा CG इथं आहे. ह्या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स म्हणजे काय? दिस इज युअर H1. 150 minus 129.12, you will get the distance. 150 minus this one, 20.88 square. AH square. समजले सगळ्यांना? AH स्क्वेअर. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे H शोधणे. मी परत मुद्दा म्हणून H ची किंमत सांगतो. हां, AH स्क्वेअर मधला H परत एकदा बघा. H म्हणजे काय? इट इज द डिस्टन्स कोणामधलं? CG ऑफ होल बॉडी अँड CG ऑफ रेक्टँगल. बरोबर, पहिला सेक्शन तुमचा रेक्टँगल आहे ना, रेक्टँगलचा CG आणि होल बॉडीचा CG मधलं डिस्टन्स. सो दिस इज द CG ऑफ होल बॉडी विच इज ॲट डिस्टन्स 129 फ्रॉम बॉटम अँड CG ऑफ रेक्टँगल इट इज ॲट 150 फ्रॉम बॉटम. मग या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स काय ना? 150 मायनस 129. Okay, so the answer will be 20.88. Okay, now पहिल्या सेक्शनसाठी झालं फॉर रेक्टँगल. नाव नेक्स्ट यू हॅव टू राईट फॉर सर्कल. सो आय एम गोइंग टू राईट फॉर सर्कल. सर्कल काय केला आहे? मायनस, त्यामुळे मायनस. ओके, नाव व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कल? पाय बाय 64 D raised to 4. D is 150 raised to 4. ओके, नाव लक्ष द्या, पुढे प्लस AH स्क्वेअर येणार की नाही? येणार. काय येणार सांगा? बिकॉज CG ऑफ होल बॉडी इज हियर अँड CG ऑफ सर्कल इज हियर. सो देर इज अ डिस्टन्स बिटवीन दिस टू. सो दिस डिस्टन्स मस्ट बी H2. CG ऑफ होल बॉडी अँड CG ऑफ सर्कल. ओके, सो आय विल राईट हियर प्लस
AH² प्लस एरिया ऑफ सर्कल π/4 D². 150² इज द एरिया इंटू h. h काय येणार सांगा? h डिस्टन्स बिटवीन CG ऑफ होल बॉडी अँड CG ऑफ सर्कल. आता CG ऑफ सर्कल बॉटम पासून कितीला आहे सांगा? CG ऑफ सर्कल हे किती आहे? 100 बरोबर. सो फ्रॉम बॉटम दिस डिस्टन्स इज 200. सो 200 मायनस CG ऑफ सर्कल ॲट डिस्टन्स सॉरी मी परत एकदा सांगतो. कोणामधलं डिस्टन्स पाहिजे आहे? CG ऑफ सर्कल अँड CG ऑफ होल बॉडी. CG ऑफ होल बॉडी इज ॲट डिस्टन्स 129 अँड CG ऑफ सर्कल फ्रॉम टॉप 100. सो फ्रॉम बॉटम इट इज 200 बरोबर आहे. सो 200 मायनस 129 70.88². परत एकदा सांगतो, लक्ष द्या. इथे 3 CG आलेत. एक होल बॉडीचा आहे, एक रेक्टँगलचा आहे आणि एक सर्कलचा आहे. आता कोणामधला डिस्टन्स पाहिजे आहे? CG ऑफ सर्कल अँड CG ऑफ होल बॉडी. होल बॉडीचा CG किती आहे? 129 आणि सर्कलचा CG कितीवरती आहे? इफ दिस इज 100 देन दिस विल बी 200. सो 200 मायनस 129 यू विल गेट दिस H2. ओके. सो इट इज 70.88². आता लक्ष द्या रे, एक गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे ती सांगणार आहे. इफ यू आर गोइंग टू सबस्ट्रॅक्ट दिस होल आय मीन्स आय ऑफ सर्कल आणि मी फक्त इथं मायनस साईन दिलं तर काय होईल? ओनली फर्स्ट टर्म विल बी सबस्ट्रॅक्टेड अँड द सेकंड टर्म विल बी ॲडेड. असं व्हायला पाहिजे. काय व्हायला पाहिजे? दिस होल व्हॅल्यू शुड बी सबस्ट्रॅक्टेड. त्यामुळे ह्याला एक ब्रॅकेट घाला. अदरवाइज हिअर यू कॅन राईट मायनस साईन फॉर दिस वन मायनस अँड दिस वन मायनस. नाहीतर ब्रॅकेट घाला, तुम्हाला आन्सर मिळेल. नाव सॉल्व अँड टेल मी द आन्सर. आय कुणाला डाऊट असेल तर विचारा. ओके. सो द व्हॅल्यू ऑफ आय इज value of I 362.52 mm⁴ into 10⁶ mm⁴. जरा लक्ष द्या. all the dimensions are given for cross section are in mm and if you see all the dimensions are given in the beam they are in meter. नाहीतर बीम होणार मोठा, क्रॉस सेक्शन 300 मीटर and length 1.2 meter. These dimensions are in mm and this is in meter. Okay. So now the next step. Next step काय आहे? We will have to determine the value of m. So to determine this m we will require y. पण y कुठल्या साईडचा? टेन्साइल or compressive? So for that we will have to determine the upper layer is in tension or is in compression. So we are going to determine that thing. So we have to calculate moment from beam. म्हणजे आता काय करायचं आपल्याला? Instead of going for this formula, first we will determine the moment from beam. And as they have already said that we have to determine at section AA. So the section AA is of maximum bending moment. गंमत बघा, मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जर इथं असेल तर तुम्हाला काय माहीत असायला पाहिजे? रिॲक्शन. सो आय मार्क दिस पॉईंट ॲज ABC. सो दिस इज द रिॲक्शन ॲट A, रिॲक्शन ॲट C अँड वी आर गोइंग टू डिटरमाइन रिॲक्शन ॲट A अँड C. रिॲक्शन माहीत नसेल तर मुवमेंट काढता येणार नाही. सो परत जायचं SFD BMD अँड डिटरमाइन द रिॲक्शन. कशी सोडणार रिॲक्शन? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बीम अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड, दॅट इज समेशन FY इज इक्वल टू 0. RA प्लस RC इज इक्वल टू, लक्ष द्या, 10,000 न्यूटन म्हणजेच काय? 10 किलो न्यूटन. 10 किलो न्यूटन
हे डिस्टन्स किती आहे 3.6 मीटर अँड इंटेन्सिटी इज 3.5. सगळा UDL किती होणार 3.5 इंटू 3.6 कॅल्क्युलेट करून सांगा 12.6. सो द लोड ऑफ UDL इज 12.6 अँड दिस पॉइंट लोड इज 10. सो 12.6 प्लस 10 22.6. मी मुद्दा म्हणून डायरेक्ट कॅल्क्युलेट केले. हां लोड ऑफ होल UDL 3.5 इंटू टोटल डिस्टन्स 3.6 दॅट इज 12.6 प्लस दिस पॉइंट लोड 10,000 न्यूटन म्हणजेच काय 10 किलो न्यूटन. सो 10 प्लस 12.6 इज 22.6. हे समजलं सगळ्यांना. नाव समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एंड पॉइंट इज इक्वल टू 0. लक्ष द्या. सो आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट मोमेंट ॲट A. आय स्टार्ट फ्रॉम राईट. RC into distance 3.6 sagging hogging, this will bend upward, so sagging plus then 10,000 म्हणजेच 10 किलो न्यूटन 10 into 2.4 10 into 2.4 sagging hogging, it will bend downward means hogging. ओके. आता राहिली तिसरी गोष्ट 1 2 and third one is UDL. सगळा UDL एकत्रच घेतो. सगळा UDL किती आहे सांगा 3.5 इंटू 3.6 इज 12.6 इज द होल UDL. कुठे ॲक्ट होणार सेंटरला. बरोबर. सो डिस्टन्स विल बी 3.6 हाफ 1.8. सॅगिंग हॉगिंग इट विल बेंड डाऊनवर्ड सो हॉगिंग. हे लक्षात आलं सगळ्यांना. ही व्हॅल्यू कोणाची आहे होल UDL मोमेंट. मुद्दाम लिहून ठेवले. हां मी इथं दाखवलेलं नाही आहे. होल UDL ॲट सेंटर सो लोड इन टू डिस्टन्स इट विल बेंड डाऊनवर्ड. ओके. सो कॅल्क्युलेट यू विल गेट RC. $12.96 kilo Newton. So if RC is 12.96, what is the value of RA? Put this value in this equation. You will get RA 9.64 kilo Newton. सगळ्यांचं हेच आन्सर आहे काय नक्की. कोणाचं से वेगळा आन्सर आले का नाही ना. सो दिस इज फायनल आन्सर. ओके. सो RC अँड दिस इज RA. नाव वी हॅव द रिॲक्शन. आता मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे कुठं AA आणि AAचा मोमेंट काय असणार आहे मॅक्सिमम. सो मॅक्सिमम मोमेंट दॅट वी वॉन्ट ब्रॅकेटमध्ये मुद्दाम लिहितो ॲट AA. सो हिअर यू हॅव टू डिटरमाइन the moment. You can determine from right side or from सोपं कुठला आहे. So I am going to determine from left side. So you have to consider only left side. The value of RA is 9.64. सांगा moment from left side. RA into distance. RA is 9.64 into 1.2. Sagging hogging, you have to keep this point fixed. So because of this load, it will move upward. So sagging plus. आता जरासं एक मिनिट लक्ष द्या. RA झाला आहे. नाव फ्रॉम A to AA काय मध्ये UDL. नाव आय एम गोइंग टू शो द UDL लोड. UDL लोड इज 3.5 इंटू 1.2. बरोबर आहे ना. UDLचा लोड एवढाच पाहिजे आहे. So intensity is 3.5, distance is 1.2. So 3.5 into 1.2? 4.2. So I'll show here. It is 4.2. So 4.2 into distance? 0.6. So 4.2 into 0.6. Sagging hogging. This will bend downward, so hogging. Solve this one. You will get moment. लक्ष द्या. याच्या लेफ्टला दोनच फोर्स आहेत. एक UDL आणि एक रिॲक्शन. सो मोमेंट ऑफ रिॲक्शन मोमेंट ऑफ UDL.
9.048 किलो न्यूटन मीटर. फोर्स घेतलाय किलो न्यूटन, डिस्टन्स घेतलाय मीटरमध्ये. आन्सर प्लस आले का मायनस? याचा अर्थ काय? सॅगिंग. प्लस म्हणजे काय? सॅगिंग. इफ इट इज मायनस देन इट इज हॉगिंग. लक्ष द्या. सो आय विल कन्वर्ट दिस इंटू न्यूटन अँड mm. सो 9.048 इंटू किलो म्हणजे 10⁻³ अँड कन्वर्ट मीटर इंटू mm म्हणजे अनेक 10⁻³. सो इट विल बी 10⁻⁶ न्यूटन mm. आणि याच्या खाली साईन काय आहे? प्लस, म्हणून इथं येतो. सो ॲज इट इज हॅव्हिंग प्लस साईन, सो इट इज सॅगिंग. इन सॅगिंग बेंडिंग विल बी अपवर्ड. सो वेन इट इज अपवर्ड बेंडिंग, upper fiber is in and lower fiber is in. So from this you are going to get upper fiber and lower fiber is in tension or in compression, and from this I am going to draw here bending stress diagram. काय दाखवायचे मला? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ करतो, लक्ष द्या. न्यूट्रल ॲक्सिस, बॉटम फायबर, टॉप फायबर, वर्टिकल लाईन. असा ड्रॉ करा नाही तर असा ड्रॉ करा, कसाही करा. ओके, मी आता असा करतो. सांगा. अप्पर लेयर इज इन कॉम्प्रेशन, मीन्स हियर यू हॅव कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. लोअर लेयर इज इन टेन्शन, मीन्स हियर यू हॅव टेन्साईल स्ट्रेस. बघा आता गंमत काय केलं. इन दिस न्यूमरिकल दे हॅव गिवन दॅट ए सेक्शन वेअर यू हॅव टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस. अल्टिमेटली दिस पॉइंट शुड बी ऑफ मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. So to determine this maximum bending moment, initially you have to determine the reaction, and after the reaction determine the moment. Moment मिळाला, the moment is positive, means it is sagging. So for sagging, upper layer is in compression, lower layer is in tension. this stress diagram मध्ये. ओके, नाव आता याच्या पुढची स्टेप काय? So by using this formula, whatever the values you want, you can determine. इथंपर्यंत लिहा. कुणाला डाऊट असेल तर विचारा, मग पुढचं सॉल्व करूया. ओके, सो आफ्टर गेटिंग मोमेंट फ्रॉम बीम, द लास्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द मोमेंट फ्रॉम दिस फॉर्म्युला. आता तुम्हाला माहीत आहे दिस मोमेंट अँड दिस मोमेंट इज सेम. So directly you can use this moment in this formula and you can determine the value of sigma. So bending stress by using moment carrying capacity. Moment carrying capacity. So formula is m by I is equal to sigma by y. कुठला स्ट्रेस शोधूया? आकाश. टेन्साईल. आकाश टेन्साईल म्हटल्यावर विल राईट हियर सिग्मा टी अँड विल हॅव टू टेक वाय मॅक्स फॉर सिग्मा टी. ओके, मीन्स टेन्साईल साईड, डिस्टन्स फ्रॉम टेन्साईल साईड. यम किती आहे? 9.048 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय आय 362.52 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू सिग्मा टी वी आर गोइंग टू डिटरमाइन डिवाइड बाय वाय मॅक्स. वाय मॅक्स फ्रॉम टेन्साईल साईड. टेन्साईल साईड कुठे आहे बघा? हियर. सो यू हॅव टू टेक दिस डिस्टन्स फ्रॉम न्यूट्रल ॲक्सिस. हे डिस्टन्स किती आहे? 129.12. you'll get किती? 3.227 न्यूटन पर mm स्क्वेअर इंटू 10⁻⁴ काय काय. Now, by using same formula or by using similar triangle property, you can determine compressive stress. So use the same formula. Instead of sigma t, write here sigma c and take the value of y from compressive side.
कॉम्प्रेसिव्ह साईडचा वाय किती आहे बघा 170.88. इथं पुट करा, विल गेट सिग्मा सी. सांगा आन्सर. 26 Nm/mm². ओके, अँड द प्रॉब्लेम इज फिनिश्ड. डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर लिहून छान घ्या.